हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़िबा भारत रे इंग्रेज मानक साम्राज्य विस्तार हिस्ट्री ओडिया वर्षन पढ़िबा। ओडिया इंग्लिश पे दीटा वर्षन दीटा पढ़ा जाउची। जाक जोटा सुविधा होची दीटा देख बुझिया पे सहज सुविधा। बीडी सबु कॉम्पिटिटिव परीक्षा में एका इतिहास हला हिस्ट्री एका सबु कॉम्पिटिटिव परीक्षा बीडी सीटी सबु में एका एका पाठ है। आज ओडिया पढ़ा जाउची। ओडिया इंग्लिश दीटा पढ़ा होची। दीटा देख सबु कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे सहाय्य करिवो। एंट्रांस कॉम्पिटिटिव सब में सहाय्य करिवो। ओके, लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, केबे लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले? 1793 ख्रीष्टाब्द। रयतवारी भू राजस्व बंदोबस्त कहा सहित करा जाउथिला? कृषक। केउं अंचल रयतवारी को भू बंदोबस्त प्रचलन करा जाइथिला? केउं अंचल रयतवारी भू बंदोबस्त प्रचलन करा जाइथिला? माद्राज, बॉम्बे, सिंधु प्रदेश। चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन क्षेत्र में केउं इंग्रेज प्रशासक लॉर्ड कॉर्नवालिस को सहायता करथिले? सार जॉन शोर। केउं अंचल महालवारी भू बंदोबस्त प्रचलन करा जाइथिला? उत्तर प्रदेश और पंजाब। केबे भारत में रेलपथ निर्माण कार्य आरंभ होइथिला? 1850 ख्रीष्टाब्द। केबे बॉम्बे रु थाने पर्यंत रेल चलाचल करथिला? 1853 ख्रीष्टाब्द। केबे डाक आईन प्रचलित होइथिला? 1854 ख्रीष्टाब्द। महालवारी व्यवस्था सहित किए जड़ित थिले? होलेट मैकेंजी। किए जमींदारी मानक सहित 5 वर्षीय योजनार बंदोबस्त करथिले? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उत्तर प्रदेश आवध जिले में केउं प्रकार राजस्व व्यवस्था प्रणयन करा जाइथिला? तालुकदारी व्यवस्था। कॉर्नवालिस केबे 10 वर्षीय बंदोबस्त आईन प्रवर्तन करथिले? 1789। केते ख्रीष्टाब्द रे भारत रे टेलीग्राफ स्थापित होइथिला? 1853। केबे ग्रांड ट्रंक रोड निर्मित होइथिला? 1839। केबे इंग्रेज ऑफिसर सार टॉमस मुनरो निम्नोक्त केउंठारे रयतवारी व्यवस्था प्रचलन करथिले? माद्राज। केबे लॉर्ड डेलहाउस पूर्त विभाग गठन करथिले? 1854 मसीहा। केबे सिरहिंद केनालर शुभ उद्घाटन होइथिला? 1882। शिल्प विप्लव पर केबे प्रथमे इंग्लैंड रे रेल चलाचल आरंभ होइथिला? 1825। केउं बड़लाट भारतर स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले? लॉर्ड रिपन। केबे माद्राज आरकोट रेलपथ शुभारंभ होइथिला? 1856। केउं चाषर उन्नति पाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अमेरिका विशेषज्ञ मानकु भारत को पठाइथिले? कपा चाष। काहाकु भारतीय रेलपथर जनक रूपे अभिहित कराए? लॉर्ड डेलहाउस। ईस्ट इंडिया कंपनी केबे बंग बिहार ओडिशार देवानी लाभ करथिले? 1765 ख्रीष्टाब्द। केउं बंदोबस्त अनुजाई रयत मानक ठारू प्रत्यक्ष भाव राजस्व आदाय करागला? रयतवारी बंदोबस्त। रावलत आईन केबे प्रणीत होइथिला? 1919 ख्रीष्टाब्द। भारतीय जातीय कांग्रेस केबे जन्म होइथिला? 1885 ख्रीष्टाब्द। जातीय कांग्रेसर केउं अधिवेशन इंग्रेज सरकारक विरुद्ध असहयोग प्रस्ताव गृहीत होइथिला? नागपुर अधिवेशन। केबे असहयोग आंदोलन आरंभ होइथिला? 1920 ख्रीष्टाब्द। महात्मा गांधी काहेकि असहयोग आंदोलन स्थगित रखिथिले? चौराचोरी हिंसाकांड पाई। सन्यासी विद्रोह सहित संपृक्त थिबा फकीर माने केउं सूफी संप्रदायरु आसिथिले? महारी।
କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ? ମଜନୁନ ଶାହା। 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର କେଉଁ ଜମିଦାରୀ ଦଖଲ କରିନେଲେ? ରୋଡ଼ଙ୍ଗ। କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ? କ୍ୟୁଆର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? 1855 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଧ୍ୱନି ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ପାବନା ବିଦ୍ରୋହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଂଗଠିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ବା ସେନାପତି। 1813 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ଉପରେ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗବନ୍ଧୁ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ? କଟକର କମିଶନର ରିଚାର୍ଡସନ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିଏ ଥିଲେ? ଏଡୱାର୍ଡ ଇମ୍ଫେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ? ଆନନ୍ଦମଠ। କାହା ବଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗରୁ ମନ ମୁତାବକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ହୁଲ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କିଏ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ଘଟିଲା? ଗୋତି ପ୍ରଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? 1825 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ବେଙ୍ଗଲ। ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାରୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ଦଶମୀ ନାଗ କିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେତା। କେବେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 1856 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କେବେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 1835 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଜାରି କରିଥିଲେ? 1720 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବିତ୍ତର ବ୍ୟୁହ ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତରେ ବଳଦାଟ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ। କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1858 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କେବେ ଭାରତରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା? 1858 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1858 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କିଏ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ଆଲାହାବାଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦରବାରରେ ପାଠ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। କାନପୁରଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନାନା ସାହେବ।
ଝାନ୍ସୀଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ବିହାରଠାରେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କନୱାର ସିଂ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେନେରାଲ ହିୟର୍ସଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଥିଲେ? ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ। କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ତାନ୍ତ୍ୟା ତୋପେ କିଏ ଥିଲେ? ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। କିଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1861। କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଦାରମାନେ କୃଷକ ଓ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଦାରମାନେ କୃଷକ ଓ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ କିଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ହଜରତ ମହଲ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ? ଆନନ୍ଦ ରାଓ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ। କିଏ ଚାକିରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କଟକ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930। ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିଆନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 27 ଫେବୃଆରୀ 1931। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେଉଁ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ। ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନ। କେବେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା? 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଆଗ ଖାଁ ରାଜପ୍ରସାଦ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନବାଗ ସଂହାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଇରମ ଘଟଣା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇରମ।
ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1922। କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ? 1921। କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ନେହେରୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋର। କେଉଁ ଦିବସକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 26 ଜାନୁଆରୀ 1930। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1930। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? 1930। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1931। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1932। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। କେବେ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ? 1941। କେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1942। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାସରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଡିସେମ୍ବର 31, 1929। କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ଥିବା ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1928।